औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चाह दे नाल ते चाह दे नाल आप दा मेज़बान डॉक्टर शौकत अली चौधरी। और तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम दे विच असीं मुल्क दी हर फॉरम तो लोगों नूं बुलाने आ। किहड़े लोगों नूं? जिहड़े ग्रास रूट लैवल तो निकल के, गलियां मुहल्लियां चों निकल के, पिंडां दे विचों निकल के ना सिर्फ अपने इलाके दे विच, ना सिर्फ अपने मुल्क दे विच, बल्कि इंटरनेशनल लैवल ते पूरी दुनिया दे विच अपना नाम कमांदे ने। उन्हां दा ताल्लुक सियासत नाल हो सकदा है, उन्हां दा ताल्लुक रियाजत नाल हो सकदा है, उन्हां दा ताल्लुक तालीम नाल हो सकदा है, उन्हां दा ताल्लुक अमन दे नाल हो सकदा है, उन्हां दा ताल्लुक किसी ज़रात दे नाल हो सकदा है, उन्हां दा ताल्लुक पुलिस दे नाल हो सकदा है, उन्हां दा ताल्लुक साडे शोभा इंसाफ दे नाल हो सकदा है, और उन्हां दा ताल्लुक बेइंसाफी नाल भी हो सकदा है। ऐ मैं लफ्ज़ जिहड़ा इस्तेमाल कीता है इहदे पिछे बहुत बड़ी एक लॉजिक है। लेकिन साडे प्रोग्राम का मकसद यह हुंदा है कि असीं इंसान दे अंदर छुपियां होईयां उन्हां सलाहियतां नूं उजागर करिए जिन्हां नूं फॉलो करदिआं आ मेरे वर्गे, तुहाडे वर्गे वो लोग जिन्हां च गट्स ते बड़े ने, जिन्हां च खूबियां ते बड़ियां ने, जिन्हां च गुर ते बड़े ने, पर उन्हां नूं मौका नहीं मिलदा अगे आउण दा। एक तो साडे प्रोग्राम का मकसद यह हुंदा है, इस प्लेटफार्म दे देण दा मकसद यह हुंदा है कि हर वो बंदा, मेरी आवाज़ दूर दराज पूरी दुनिया जा रही है, हर वो बंदा जिहड़ा समझदा है, जिहदा ताल्लुक मेरे वतन दे नाल है, मुल्क पाकिस्तान दे नाल जिसदा ताल्लुक है, साडा प्लेटफार्म उन्हां खिलाड़ियां वास्ते और उन्हां सियासतदानां वास्ते और हर उस कामयाब इंसान वास्ते भी जिहदा ताल्लुक किसी भी शोबे दे नाल वे। और इसे तरह ही अज दे प्रोग्राम दे विच भी एक ऐसी शख्सियत नूं दावत दी गई है जिहदा ताल्लुक धरती फैसलाबाद दे नाल है। बड़ी मिठी, बड़ी प्यारी धरती, बड़ा मिठा पानी, बड़ी मिठी बोली, और बोलणगे तो तुहानूं आपे ही पता लग जाएगा। और मैं चाहांगा कि जरा ये फिर जिहड़ी फैसलाबाद की टिपिकल बोली है, अगर मेरे नाल उस लहजे नाल भी गल करना चाहन तो असीं जनाब बिल्कुल करांगे, क्योंकि मैं इस धरती मां दा बेटा वां। मेरे कोल शकरगढ़ का बंदा आ जाए तो मैं उहदे नाल भी गल करांगा, मेरे नाल मुल्तान की धरती का बंदा आ जाए, सराइकी आ जाए, मैं उहदे नाल भी गल करांगा, और मेरे नाल सियालकोट का कोई सपूत आ जाए मैं उहदे नाल भी गल करांगा। इस तरह अज जिस शख्सियत नूं असां दावत दी है, जिहड़े साडे स्टूडियो दे विच FM 4K TV दे स्टूडियो दे विच मौजूद ने, और अलहमदुलिल्लाह अज ये नाम हम साडा जिहड़ा टैलीविजन है, साडा जिहड़ा ये चैनल है FM 4K TV, अज तो 6 महीने पहले जदों असीं इहदी इब्तदा कीती सी ते बाज़ लोग हिचकिचाहट का शिकार हुंदे सन साडे प्रोग्राम दे विच आउण वास्ते या इस चैनल ते आउण वास्ते। और अल्हम्दुलिल्लाह अज तुसीं 6 महीने दे अरसे तो बाद तुसीं वेखो कि ये चमकदा सितारा, और मैं बिलाशुबा ये कहना चाहांगा कि आसमाने साडी जिहड़ी सहाफती दुनिया है उहदे विच अपना एक नाम रखदा है, एक मुकाम रखदा है। तो चलने अपने अज दे मेहमान ने खास जनाब गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब। इन्हां दा ताल्लुक ते सियासत दे नाल है, लेकिन इन्हां दे मोढियां ते जिहड़ी जिम्मेदारी आई है वह बहुत बड़ी है, जिहदी मैनूं भी जरूरत है, जिहदी गुलाम मुस्तफा साहब नूं भी जरूरत है, जिहदी हर एक बंदे नूं जदों मां दे पेट चों बच्चा पैदा हुंदा उदों तो लग के ते बुढ़िया होण तक जिहदी सानूं जरूरत हुंदी है उहनूं असीं बोलने अमन। एक तो मैं पूछांगा कि अमन की चीज़ है, और दूसरा मैं जरा इन्हां दा तारफ जिसर करवाना चाहना वा कि चेयरमैन कौमी अमन कौंसल बराए बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इहदा मतलब ही इन्हां कोल पुछने आ, अमन दा बिलखसूस मतलब पुछने आ ते जाने आ असीं। जनाब गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब, वेलकम टू शो। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। दिल तो तुहाडा मशकूर हाँ। चाहांगा जिस तरह तुसीं फरमा रहे सी कि पंजाब फैसलाबाद की धरती की टिपिकल जिहड़ी ज़ुबान है, हाँ ज़ुबान च गल करां ते बड़ा, चूँकि फैसलाबाद एक ऐसा शहर है जी जी जिहड़ा बड़ा खूबसूरत और जिंदा दिल
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲਕ ਸੀ। ਮੀਰ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾ ਖਾਨ ਜਮਾਲੀ, ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਬਤ ਚ ਰਿਹਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਅਮਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚਾਹਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਵਰਨਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਉਹ ਲੂਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਚੁੱਕੇ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਆ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਕੋਪ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅਮਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਦ ਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀਣਾ, ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਜੰਡਾ। ਬਹੁਤ ਅਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਿਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਬੇਸਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਤਖਲੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਕੂਨ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਲੈ ਆਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਅਮਨ ਤੇ ਅਮਨ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਮਨਸਬ ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਉਹ ਰਿਸਾਲਤ ਮੁਆਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਿਸਬਤ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬਤ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਖਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਸੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ। ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਯੂਥ ਦਾ ਹੈਡ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਹੀ ਮਖਦੂਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਤਾ, ਤਗੋਦੋਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਰਬਤ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਕਸਦ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਕਠਨ ਹਾਲਾਤ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਫਾਕੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੈਦਲ 2-6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫੀਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਪੈਦਲ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਟੈਕਸੀ ਕਰਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਦੇਖਿਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਫਤ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਬਾਈ ਨੇਮ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰ, ਹਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਫੇਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਯਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਆਲਾ ਮਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ
ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਾਅਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮੂਸੇ ਰਸਾਲਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਪੀਰ ਗਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੁਣੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਖਾਸ ਅਨਾਇਤ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤੇ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਝਲਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆਏ ਜਾਂ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਹੋਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਆਪਣੀ ਕਬਰ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ 19 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ ਤੋਂ ਲੱਥਣ ਦਾ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਈ ਬਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ BBC ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖੁਦ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ BBC ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜ਼ਫਰੁੱਲਾਹ ਖਾਨ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹਾਸਿਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਪੂਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਕਿ 2006 'ਚ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਲਾਕਿਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਏ। ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਧੜੇ ਦਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਏ ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਕਾਫਸ਼ਾਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੇ ਐਸੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ, ਕੌਮੀ ਅਮਨ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਹਮ ਆਂਗੀ ਜਾਂ ਬੈਨੁਲ ਮੁਜ਼ਾਹਬ ਹਮ ਆਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਂਡੇ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵਾਂ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਬਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੁਝ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਵਸਤ ਤਬਕੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸਤਹ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਫ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਕਿ ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਏ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਅਰੂਜ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਯਾਦ ਆ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 3 ਪੁੱਤਰ, ਅਸੀਂ 4 ਭਾਈ ਆ, 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਹਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਇਹਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹ ਰਾਹ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕਠਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੀਆ ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਕੋਈ ਲੂਮਾ ਸ਼ੂਮਾ ਇਹਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰ ਲਓ। बहुत अच्छे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मुरतबा चाहता है कि दाना खाक में मिलकर ही गुलो गुलजार बनता है। बहुत अच्छे। अपनी जात दी नफी करोगे तो फिर ही निखार पैदा होगा। सिर्फ यही निगा साडी जिहड़ी नस्ल है ना, या साडा जिहड़ा कुछ मीडिया, सोशल मीडिया ने बड़ी डेवलप की इस गल कोई शक। लेकिन पहला जिहड़ा मीडिया सी कि अगर कोई साडे दौर च कोई असी मैगजीन कोई डाइजेस्ट पढ़ने सा ते ओहदे च भी इश्क सिर्फ यही हुंदा सी कि मुंडे ते कुड़ी दा। बिल्कुल तीसरी कोई गल नहीं। जे असी कोई उदों फिल्म वेखने सा ते उस वेले भी सानू लोक लगा के, हां, ते जे कोई ड्रामा वेखदे सा यही सूरत हुंदा सीगा कि ओ कुड़ी दा ते मुंडे दा इश्क ते अगली गल दा कोई पता ही नहीं सी हुंदा। बिल्कुल इस तरह इश्क जिहड़ा ना ये बड़ा वड्डा लफ्ज़ आ। ये अगर तुसी तालिब इल्म अपनी बुक्स ना कर ले, बुक्स ना कर ले ते ओ दुनिया दा सब तो पढ़िया लिखा इंसान और सब तो अगे निकल जाएगा। किसान अपनी जमीन ना कर ले, पूरी जमीन सोना उगलना शुरू हो जाएगी। गर्ज के किसी भी शोबे च तुसी अपने जिहड़ा शोबा अपने ओहदे नाल इश्क कर लो ते तुसी कामयाब हो, कामरान हो। वो खा कोई भी होवे, ईवन के मैनूं चंगी तरह याद है कि तुसी अगर आपने एक वेटर हो ते कुछ लोग ने मजबूरी दे तहत, बिल्कुल मैं इस्लामाबाद होटल च बहना था ते ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਵੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੁੱਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਖਾਣਾ ਉਤੋਂ ਖਾਣਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਾਮਲਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ 2-3 ਮੁੰਡੇ ਇੰਜ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਜਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਫਕਤ ਨਾਮੀ ਉੱਥੇ ਵੇਟਰ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੋਈ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਟਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ 6-7 ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਵਿਸ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਵੈਸੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। मैं मतलब शोभा साफना भी थोड़ा जिहा वाबस्ता रहा फैसलाबाद, बल्कि बहुत सारी तरबियत लई। तो जो मैं कॉलेज स्टूडेंट सा तो मैं बाकी वक्त आके तो एक दोस्त ही साढ़े अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने नैशनल न्यूज़ एक मैगजीन सी, फिर रोज़नामा मरकज़ इस्लामाबाद का अखबार सी, तो उन्होंने कोल मैं चाह भी लियानी उन्होंने ते सिखण जाना, तो पैसा भी कोई नहीं लेना, बल्कि उल्टा दोपहर की रोटी उन्होंने लैके जाना। क्योंकि बड़ा उदों सहाफत जिहड़ी ना बड़ी छड़िया दे हुंदी सी, इंज कर लो, मतलब कोई आंदा जांदा कुछ नहीं सी, टी टाइम होना, सारे उत्ते बैठ के चाह पीनी ते गपशप करनी। हुण ते सोशल मीडिया दे उत्ते तुसीं अपनी वीडियो लाओ ते करोड़ां रुपया कमा रहे ने। उस वेले बड़ी गुरबत वाला बड़ा औखा सी। बिल्कुल इस तरह ते उन्हां ने मैं इसलिए मैनूं उत्थे रखना ते मेरा कार्ड शार्ट बना देना ते मैनूं सहाफत दा किते खबर ते कि चलो कम मुंडा खांदा पींदा ते रोटी दोपहर दी जरा चंगी लै आंदा, नहीं तो भटूरे उत्थे साडे ज़ैल घर कचहरी बाजार दे। ते उस दौर तो लाके हुण तक वो भी एक अखबार वाला उस वेले सी, मेरा मैनूं चंगी तरह याद आ। अज इस्लामाबाद एक नाम अच्छा नाम आ, तो उस वेले अखबार तकसीम करदा सी। एडा दिल लगी ना करदा सी कि सवेरे उन्हें सारियां अखबारां ज़ैल घर दे बाहर सारे अखबार वाले बैठे होने, उन्हां कोल लैणे है ते एक घर एक अपने क्लाइंट नूं अखबार जिहड़ी उन्हें जिस प्यार और मुहब्बत नाल दे के जानी। बड़े थोड़े जे पैसे उन्हें बचदे सी। उस तो बाद
ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-6 ਵਜੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ, ਚੂँਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਵਿਜ਼ਨ ਸੀ, 2-3 ਸਾਡੀਆਂ ਹੈ ਸੀ ਮਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਘਰ ਚੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 9 ਇਸ ਅਰੂਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਲੈਗ ਪੂਲਿੰਗ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ। ਫਿਰ ਚੂँਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕੁਹਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੋਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਡੰਡਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੀ ਡੰਡਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਾਲਜ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ, ਕਾਲਜ ਮੈਂ MSF ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਹੋਣੇ, MSF ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਬੇ 'ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੋਮਪੈਥੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਆਖਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਏ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੀ, ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸਾਂ, ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSF ਦਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਵਾਹ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਫ ਲੀਗ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਅਜੇ ਉਹ ਬਣਦੇ ਮਰਾਮਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਜੇ ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਾਦੁਲ ਹਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਦੁਲ ਹਕ ਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਲਾਗੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਜਾਫਰ ਜਮਾਲੀ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਗਈ ਜਾਫਰਾਬਾਦ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਕੁਰਬਤ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਲਾਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੱਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਇਸ ਜਨੂਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣ ਜਾਗਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਣਾਓ ਤੁਸੀਂ।
ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਗੁਮਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ E11 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੈਯਦ ਯਾਹਿਆ ਮੁਨੱਵਰ ਅੱਲਾਹ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਘਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਅਲੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚਲਾਈ। ਫਿਰ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਏ। ਫਿਰ ਖੈਰ ਇਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਦੇਖਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਕਹਿ ਲਓ, PA ਕਹਿ, ਉਹ ਕੀ ਤੋਰਾ ਖਾਨ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਤਲਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਰਚਾ ਕਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਨਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਪਰਾਠਾ ਵੀ ਦੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਾਠਿਆਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨ 74 'ਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਵਫਾਕੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ, ਤੇ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ 2200 ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਲੈ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 40-40, 50-50, 60-60 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੋ ਮਹੀਨਾ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਸੀ। 2-3 ਦਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਉਹ ਚਿਲਤਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾ। ਤੰਦੂਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਲਿਆ 2600 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲਿਆ। 2200 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਤੇ 2600 ਰੁਪਏ ਤੇ 400 ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਤਸੱਵਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਜਾਂ AMNA ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਬਰ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਪਈਏ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਆ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਝ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਦੌਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਕਰ, ਘਰੋਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਖਾ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੌਠੇ ਵੀ ਖਾ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਇਆ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬਿਗ ਸਾਫੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਤਲਕ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਰੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਅਕਰਮ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਚੇਂਜਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਕਲੀਅਤੀ ਅਮੂਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ੌਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਫੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ, ਚੇਅਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ
बैनुल मज़ाहब दा जो ना आया ना, ये ड्यूटी तुहानू जमाली साहब बहुत अच्छे, अच्छा बहुत अच्छे। इस तो बाद जमाली साहब ने मैं क्या बाबा जी ये मौलवियां दा काम आ, मैं शरीफ आदमी हाँ, मैनू किहड़े पासे लिआउण लगे, मतलब मौलवी गुस्सा कर जाने की गल मौलवी शरीफ नहीं होंदे। मैं बाबा जी असल च चूंकि उलमा दा काम आ ते मेरे कोल इन्नी एजुकेशन कोई नहीं, मेरे कोल इन्नी मजहब दी कोई जेहड़ी बिल्कुल ठीक तालीम नहीं है, तालीम नहीं ना मैं जानना, ते बड़ा ये सेंसिटिव जिहा इशू आ और ये शोभा भी बड़ा सेंसिटिव है। उन्हें कहा चल तू समझ ला, ये नेशनल पीस काउंसिल है, ये ते चला लेगा, जिन्नी देर तेन कोई गवर्नमेंट दे मामलात नहीं ते मैं भी चल रहा, ते हजे कोई ना सारी खिचड़ी जी पकी है, ठीक हो। मैं सारी जिंदगी मुस्लिम लीग च रहा वा, मेरे चंगे तलक जरदारी ना भी, वो भी बलोच आ, मैं भी बलोच आ, लेकिन मैं ठीक है, जो किते टाइम आएगा कर लांगे, तू नहीं देना इस्लामाबाद नूं ना छड़, बिल्कुल ठीक, ते ए आरे लग जा ते अपने जेहड़े लड़के यूथ ने उन्हां नूं मैनेज कर, बिल्कुल ठीक। मैं फिर एक इनू समझ के फिर जो मैं इहदे च डॉक्टर साहब इन्नू होया ते इन्ना मजा है, इन्नी रूहानी तस्कीन मिली कि यार ए असल च मेरी आखरत दा एजेंडा होवे, ये एजेंडा जेड़ा ये मेरा एंड आ, मेरी बेसिक जन्नत है ही इहदे च। फिर इनू इस रूह ना मैं कीता बादना के एजेंसियां दे अंदर मैनू चंगी तरह याद आ डॉक्टर साहब के बलोचिस्तान दे अंदर जो पाकिस्तान दे तुहानू याद होएगा कि परचम जलाया गया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जिहड़ी बलोचिस्तान आर्मी फ्रंट बनी सी BLA, उन्होंने जो यह काम सारा ते मैनू ना टारगेट मिलिया कि मैं उत्थे फिर जाके मैं मेरे अज भी वॉल दे उत्ते वो तस्वीरां मौजूद है कि मैं सब्ज हलाली परचम रैली कड्डी उत्थे, बहुत अच्छे और सब तो हाँ बलोचिस्तान दे अंदर उस वेले भी उथों थ्रेड मिले मैनू कि तू एक बार, चूंकि उस वेले बड़ी उरूज थी, मैं कहा जिंदगी मौत आनी मैनू इत्थों तक किया कि तू जो आएगा तो कफन लैके आई, तो मैं उन्होंने कहा, मैं क्या जिसका भी फोन सी कि पुत्र मैनू पता है कि तू जिस नंबर तो मैं दोबारा इतने गल ते कोई नहीं होनी, तो मेरी गल सुन ला, मैं खुशकिस्मत तो बंदा के मरना सब ने है कि जिन्हों कबर ते कफन मिल जाए वो खुशकिस्मत है। मैं क्या और फिर परचम पाकिस्तान दा परचम दा फिर कमाल है ना, ते मैनू तू ये कह रहा ते मैं हर वेले नाल ही रखना, बिल्कुल ठीक। ते दूजा मौत जिंदगी जड़ी है ये मेरे मालिक दे इख्तियार च, अगर तेरी गोली ना पाई मेरी मौत लिखी है तो कोई गल नहीं, तो मैं क्या भी गल मेरी सुन ला कि उस वेले दहशतगर्दी बड़ी अरूज ते सी, बिल्कुल ठीक। मैं क्या मैं अक्सर देखे ने, मैं जानना उन्हां लोगां नूं जेड़े 24 घंटे बेचारे मजदूरियां करदे सन, घरों दही लैण गए ते उत्थे धमाके दा शिकार हो गए, घरों अपने काम ते जा रहे सी जिन्हां दा दूर दूर तक सियासत नाल कोई ताल्लुक नहीं। मैं क्या मैं खुशकिस्मत हां कि मैं ते किसी एजेंडे ते काम करदे होया शहीद होवांगा। फिर मैं उन्होंने एक पंजाबी दी अज पंजाबी च गल कर रहा तो उन्होंने शेर सुनाया तो बंद कर गया, क्यों गल नहीं की। मैं क्या गोली बजनी है साडे विच सीने, असीं अज मर गए भावें कल मर गए, कहानियां पैणगियां साडियां जग उत्ते, असीं किहड़ी करदे करदे गल मर गए, जदों कोई गल करदे मरीए ते फिर ओ मरना, बहुत अच्छे। ते जे ऐ भी तुर जांदे मर जाइए, कोई जिंदगी है, कादी जिंदगी है, तुहाडी जिंदगी एक बार मिलनी है, बिल्कुल। ते ओ जिहड़ी जिंदगी है ओ कुछ करदे गोली खाओ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल साडा बहुत अच्छे। मैं क्या जी इस्लाम सानू सिखांदा ही है, उन्हें कदी इस्लाम साडा उन्हें सानू जिंदगी नाल मुहब्बत करना नहीं सिखाया। मुसलमान ते काफर च की फर्क है, बहुत अच्छे। ते सो एक डॉक्टर साहब ये जिहड़ा अमन दा शोभा इस वेले असी साडे नैशनल पीस काउंसिल दे कुछ 8 लोग शहीद होए ने हाल ही दे अंदर। कुरम एजेंसी दे अंदर मैं एक अमन कन्वेंशन करके आया सी 1.5 साल पहला, वो मेरे को सारा ਉਹਦਾ ਮੁਆਜ਼ बड़ा जबरदस्त इंतजामिया ਨਾਲ मिल के ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕੁਰਮ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਮੋਮਨ ਖਾਨ ਮੰਗਲ ਬੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਮ ਤਬਕੇ ਜੋ ਸੀ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਰਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 12 ਚਨਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ 4 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬ੍ਰਸਟ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਰਾ ਲਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ FIRs ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ कि चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कुरम पीस काउंसिल मोमन खान मंगल, फिर इस तो बाद
ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ ਆਦਲ ਖਾਨ ਲੋਰਾ लाई ਤੋਂ, ਉਹ ਲੋਰਾ लाई ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਛੋਟੇ ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਰ ਰੈਲੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੋ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਦੀਦ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਗੋਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੈਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ ਜੈਕਟਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਦੀਮ ਖਾਨ, ਯੂਨਸ ਖਾਨ, ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਏਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਫ ਏਜੰਡਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਣੀ ਆ ਉਹ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ ਸੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਊਸ ਦੇ 7 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਐਕਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਉਜ਼ਮਾ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਫਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੋ ਘਰਾਂ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਲਿਖਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਮੌਤ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਮੌਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਖੁਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਆਣਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੌਰ 'ਚ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਸੀ मुकद्दर का सिकंदर, कि जिंदगी तो बेवफा है जो एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने जो साथ लेके तो मैं अक्सर गुनगुनाना। बहुत अच्छे, बहुत मौत और जिंदगी जड़ी है ये कमाल हो गया। मुस्तफा साहब माशाअल्लाह जी, अज दा सैशन और अज दा प्रोग्राम, और एक असीं पंजाबी दी कहावत बोलने हुंदे कि बल्ले दा बल्ला ना होवे ਤੇ ਮੱਥੇ ਫੁੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਔਰ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਮਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਅਮਨ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, हर मुल्क की जरूरत है, और पूरी दुनिया की जरूरत है। अमन ये बिला तफरीक होके, मजहब तो आज़ाद होके, फिरकिया तो आज़ाद होके, मुल्कों दी सरहदां तो आज़ाद होके सानू इस काज वास्ते काम करना चाहिए। वो काज किहड़ी है? वो अमन है, तो सानू इन्हां दे दस्तों पा बढ़ना चाहिए, इन्हां दे बाजू बढ़ना चाहिए, और इस अमन के पैगाम नू डोर टू डोर यानी घर घर लैके जाना साडे हर किसी का। और सब तो पहले जिहड़ी असी शुरुआत करनियां ने, इब्तदा करनी है, वो असी अपनी जात तो, फिर अपने घर तो, फिर अपनी फैमिली तो, अपने खानदान तो, और उस तो बाद असी मुहल्ले, तो फिर असी इहनूं अगे लैके अगर चलांगे इस अमन नूं, ते यकीन जानो ये जिहड़ा अफरा तफरी दा माहौल बनिया है, अब बदअमनी दा जिहड़ा माहौल बनिया है, असी इस सोच चों अगर बाहर निकल जावांगे, और तमाम कौमीयतां दे जिहड़े लोग ने, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੀਨੀ ਫਰੀਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ तमाम ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੀਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਤਨੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ
कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਵੇਖਣ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਅੰਸਾਰੀ ਸਾਹਿਬ और तुहाडा अपना मेज़बान डॉक्टर शौकत अली चौधरी इजाज़त चाहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।